بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے آج کے موضوعات۔ آصف علی زرداری نے فوجی عدالتوں پر پیپلز پارٹی کی 9 نکاتی تجاویز۔ حکومت کا نئی تجاویز پر غور کرنے پر اتفاق۔ فوجی عدالتوں کی مدت 1 سال، سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج بھی فوجی افسران کے ہمراہ نامزد کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی تجاویز۔ حکومت نے مجھ سے رابطہ کرنے کی حجت ہی نہیں کی، سابق صدر آصف علی زرداری کا شکوہ۔ ایک طرف پاکستان سے سرحد کھولنے کے لیے منت سماجت، دوسری طرف افغان سرزمین سے دہشت گردی۔ محمد ایجنسی میں پاکستانی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا رات گئے حملہ، 5 اہلکار شہید۔ جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ افغانستان امن دشمنی کی راہ پر کیوں گامزن ہے؟ اٹھارہ سال بعد ہونے والی چھٹی مردم شماری میں کراچی کی شہری آبادی کو کم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متحدہ پاکستان کی جانب سے مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو مردم شماری میں دھاندلی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ شام صاحب، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر رات گئے دہشت گردی کی کوشش کی گئی، اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے کہ ایک طرف تو افغانستان کہتا ہے کہ سرحد کھولی جائے اور دوسری جانب اسی سرحد کا سہارا لیتے ہوئے پاکستانی چیک پوسٹوں پر دہشت گردی کرتے ہیں، اور 5 فوجی اہلکار جو ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے۔ نائک ثناء اللہ، نائک صفدر، سپاہی الطاف، سپاہی نیک محمد اور سپاہی انور، جنہوں نے اپنی زمین کے لیے جان قربان کی ہے۔ دیکھیے، ان شہیدوں کو ہمارا سلام، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے والدین کو۔ پاکستانی فوج نے جرت کی اور شجاعت کی اور شہادت کی بڑی لازوال داستانیں رقم کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنی قربانی پاک فوج نے دی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، اس میں یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی فوج نے اس طریقے سے خون جو ہے اپنا دیا ہو، بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بالکل ٹھیک ہے، سرزمین کی حفاظت کے لیے۔ اور دیکھیں، پاکستانی فوج جو ہے، اب دیکھیں اس نے جو دہشت گردی کے خلاف جو کامیابی حاصل کی ہے، یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اور جس قدر ملک میں بدامنی تھی اور جس قدر پورس بارڈر جو ہے، اور افغانستان والا، پھر دیکھیں ادھر ایران کے ساتھ دیکھیے، پھر ادھر انڈیا کے ساتھ دیکھیے، ہر طرف سے ایک یعنی چھید ہی چھید ہیں، مسام ہی مسام ہے، اور یلغار ہے ایک جو دہشت گردوں کی، اور ایک برسوں انہوں نے پاکستان میں ٹھکانے بنائے ہیں اور اپنی جڑیں جو ہیں یہاں مضبوطی سے قائم کی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے، اگر 2000 دہشت گرد بھی کسی ملک میں آ جائیں، گھس آئیں، یا 2000 لوگ تربیت یافتہ یہ تخریب کاری پر کمر بستہ ہوں، تو ان کو سنبھالنا بڑی بڑی فوجوں کے بس میں نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی فوج نے ایک اس پوری دہشت گردی کی جڑ کاٹی ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور تو آج یہ جو ہمارے 5 نوجوان شہید ہوئے ہیں، دیکھیے یہ افغانستان، انفارچونیٹلی افغانستان میں جو فوج ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے کہ بارڈر پر پہرا دے سکے، سرحد پر پہرا دے سکے۔ اور میری بات ہو رہی تھی ڈی جی ISPR سے، آصف غفور صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش تھی کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر افغان فوج بھی ہو
को मुश्तरका मैकेनिज्म बने और पाकिस्तानी फौज भी हो। उनका कहना था कि देखिए पाकिस्तान जो इंडिया के साथ सरहद है हमारी, उसमें हमारी फौज ऐसे आमने सामने होती है। इंडिया की फौज के साथ पाकिस्तानी फौज आमने सामने उसको खड़े होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ऐसा मामला नहीं है। मुश्तरका गश्त हो सकता है। अफगानिस्तान के साथ अगर मामला हो तो फौज ऐसे हो, यानी 50% जगह जो है उस पे नजर अफगान फौज रखे और 50% पर पाक फौज रखे, तो उस पूरी सरहद को निगरानी में लेकिन लिया जा अफगानिस्तान ने मेरे तजवीज पर वो कान नहीं धरे ज्यादा। नहीं, देखिए अफगान फौज एक तो मुनज्जम नहीं है, दूसरा अफगान हुकूमत जो है उसकी ग्रिप उतनी मजबूत नहीं है, और ये जो दहशत गर्द है ये कोई हम ये नहीं समझते कि ये अफगान हुकूमत की मर्जी से ये दहशत गर्द जो हमलावर होते हैं, ये बहुत सौ पे तो उनका भी बस नहीं है, लेकिन 12 सरजमीन पर ये कार्रवाइयां होती हैं, वहां ये ठिकाने बनाए हुए हैं, और इन्होंने जिम्मेदार तो अफगान हुकूमत ही होगी ना। एक हद तक कि उसको जितनी शदीद कार्रवाई करनी चाहिए इन पर वो हो नहीं पा रही। उसकी अपनी लिमिटेशंस है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो जिस तरह से पाक फौज ने फिर जवाब दिया है और 10 दहशतगर्द मारे गए हैं इसमें, वो मारे गए कार्रवाई में। ये 3 चेक पोस्टें थी मोहम्मद की। हाँ जी, तो अब हम यही कह सकते हैं कि अफगान हुकूमत जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी और फौज को भी एक अपना राब्ता रखना चाहिए, अफगान हुकूमत से दबाव इस तरह बढ़ाना चाहिए कि वो आमादा हो जाए और भारत जो है उसके चुंगल से निकल कर एक आजाद पॉलिसी इख्तियार करे और एक अमन जो है कायम करे इस सरहद के ऊपर, क्योंकि अगर ये जरूरत रहेगी तो सरहद तो इस तरह खुलने वाली नहीं है, और पाक अफगान तजारत भी रुकी हुई है, उसके अपने नुकसानात भी हैं, लोग आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, मगर ये खून जो है हम बहरहाल इसको भी रायगा नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसकी भी बड़ा कुछ ना कुछ तो हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल, और कीमत इसकी वसूल करनी चाहिए। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ ले लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं तो जिक्र होगा फौजी अदालतों का, और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 9 तजावीज़ सामने आई हैं उन पर तबसरा करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब एपीसी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसका इनेकाद किया गया, उसके बाद आज जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 9 निकाती तजावीज़ फौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने पेश की। अब मेरे ख्याल 1 बाय 1 चलें, यानी एक तजवीज़ में पेश करता हूँ उनकी जानिब से, आपको उस पर तबसरा सुन लेते हैं। नहीं, आप इकट्ठी बयान कर दीजिए। एपीसी जो है ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी, उसमें तहरीक इंसाफ ने तो बाइकाट कर दिया था उसका, उनका ये फैसला तो हो चुका, अब इसका फायदा क्या है? और उसके बाद नहीं, फैसले से पहले भी वो इनकार कर चुके थे कि हम नहीं जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने बुलाया ही नहीं, दावत नहीं दी, ठीक है। तो बाकी तो फिर यानी जो छोटी छोटी जमातें और ग्रुप्स रह गए, जो बड़ी जमातें हैं वो तो 3 बड़ी जमातें जो हैं उनमें से 2 तो इत्तफाक कर चुकी फौजी अदालतों पर, तो अब एक अपना चिराग जलाने की कोशिश की थी जरदारी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने ये तजावीज़ पेश की हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये तजावीज़ उस एपीसी के एलामिया की सूरत में नहीं आई, ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां जो पार्टियां शरीक थी, छोटी छोटी पार्टियां थी अगरचे, लेकिन जो पार्टियां थी, एमक्यूएम भी चली गई थी मेरा ख्याल, एमक्यूएम दिखाई तो नहीं दी वहां पर, नहीं, एमक्यूएम ने भी मेरा ख्याल इनकार किया था हम नहीं जाएंगे, अब मैंने चेक नहीं किया। फिर बहरहाल अब उन्होंने एलामिया की सूरत में से जारी नहीं किया, तो अब ये समझा जाएगा कि ये पीपल्स पार्टी की तजावीज़ है, गोया उन तमाम जमातों की तजावीज़ नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तजावीज़ पेश की गई तो किसी और जमात की नुमाइंदगी वहां नहीं थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वही मौजूद है जरदारी साहब के हमरा। उनका जी एक तो फौजी अदालतों की मुद्दत जो है वो 1 साल की जाए, ठीक। फिर कहा कि जो फौजी अदालतों की सरबराही की जाती है उसमें फौजी ऑफिसर के साथ सेशन कोर्ट एक सेशन जज या एडिशनल सेशन जज भी मौजूद हो, और इससे फिर अगली तजवीज़ ये थी कि उस सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की नामजदगी जो है वो मुतालिका चीफ जस्टिस करेंगे, और ये कहा गया कि फौजी अदालतों के फैसलों पर जुडिशल रिव्यू का हक हासिल होगा, हाई कोर्ट 60 दिन के अंदर फैसला करेगी, मुलजिम को 24 घंटों के अंदर मुतालिका अदालत में पेश करना होगा, और फिर रिमांड के लिए भी 24 घंटों के अंदर पेश किया जाए, और मुलजिम को अपनी पसंद का वकील करने का हक भी हासिल होगा, और मुकदमे में कानून शहादत को भी लागू किया जाए। ये तजावीज़ हैं। और हम सब दिलचस्प बात यह है कि वो जो ड्राफ्ट उनकी जानिब से आए अंग्रेजी में,
9 تجاویز پر مبنی، اس میں ایک 10ویں تجویز بھی ہے، اور اس 10ویں تجویز کو ہاتھ سے پینسل سے کاٹ دیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو غیر ملکی اور ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی، ان کا بھی ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے، یعنی جو اس کے ملزمان ہیں ان کا. ہاں تو یہ کیوں کاٹی گئی؟ ابھی تو زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی ان پر کیوں رحم آ گیا ان لوگوں پہ. دیکھیں یہ بیرسٹر جہانگیر جدون جو ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ اگر یہ تجاویز ان کی مان لی جائیں تو فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان کا یہ خیال ہے. دیکھیں یہ جو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اور حکومت نے کہا کہ ہم تجاویز پر غور کرنے کو تیار ہیں، تو غور تو کرنا ہی چاہیے، غور کیے بغیر تو کوئی بات رد نہیں ہونی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کو سنا دے بیان آپ کو، انہوں نے جواب میں کیا کہا، دیکھیے پہلے. ان تمام چیزوں کو obviously دیکھنا پڑے گا، قوانین کے حوالے سے بھی، آئین کے حوالے سے بھی، اور جو چینجز انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے ابھی میڈیا سے خبر ملی ہے کہ 9 تجاویز اس میں ہیں، یعنی چینجز ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اس کو ایگزامن کر کے تمام پولیٹیکل پارٹی کو آج اس کی کاپیز پرووائڈ کر کے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بیٹھیں گے کل یا پرسوں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید پھر ہم کارروائی کریں گے. پیپلز پارٹی تو قائم پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے. پہلی ایک بات سن لیں کہ اصل میں زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی ایک غلط مفروضے پر کام کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں قائم کرنا گویا فوج کے لیے ضروری ہے، فوج کی یہ ضرورت ہے، اور جو لوگ بڑے کوئی شرفا جو ہیں ان کو ان میں ملزم کے طور پہ پیش ہونا ہے، اس لیے فوج کے اس مطالبے کے آگے وہ سر تسلیم خم نہ کریں اور اس میں نقطے نکال دیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. فوجی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کیجئے، کہ ان کا کوئی اداراتی مفاد نہیں ہے، نہ کوئی شخصی مفاد ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے مقدمے تیز رفتاری سے چلیں اور فیصلے ہوں. تو یہ سیشن جج کے انوالومنٹ سے مقدمے تیز ہو جائیں؟ نہیں، اب دیکھیے انہوں نے تو جو بات کہی ہے، پہلے تو دیکھیے پہلے بھی جو ترمیم ہوئی تھی اس میں فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے. انہوں نے اپیلیں ابھی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس پہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو بینچ مقرر کرنے چاہیے اپیل سننے کے لیے، جو کہ دن رات لگ کر ان اپیلوں کو یعنی حتمی شکل دے، فیصلہ کریں. لیکن اب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپیلیں ہوں گی پہلے ہائی کورٹ میں، پھر جہاں سے جائے گی سپریم کورٹ میں، اور اس سے تو معاملہ مزید قانون شہادت وہی ہوگا، اور یہ جج سیکنڈ جج سب ساتھ بیٹھیں گے، تو پھر فوجی ضرورت ہی کوئی نہیں فوجی افسر کو ساتھ بٹھانے کی. آپ بسم اللہ کیجئے، ان کو ملزم کو پیش بھی کیجئے، ساری سہولتیں، مراعات، قانونی تحفظ اس کو دیجئے جو کر دینا چاہتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اگر آپ فیصلے کرا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، تاکہ وہ موجودہ نظام سے اور فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے نا؟ ملزم نہیں، اب اصل تو مسئلہ یہ ہے آپ کا نظام وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور آپ کے جج جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی دہشت کی فضا میں کام نہیں کر سکتے. کئی لوگوں نے تو انکار کیا ہے، ان کی شناخت ظاہر کیے بغیر کام کرنا ہے. تو یہ ایک الٹے مفروضے پر بات ہو رہی ہے. اس لیے میں زرداری صاحب کو بھی، پیپلز پارٹی کو یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل ورکرز کا مقدمہ پیش نہیں ہو رہا، یہ ان لوگوں کا مقدمہ ہے جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو خودکش حملے کرتے ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ٹھیک. زرداری صاحب نے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے اور جو فاٹا اصلاحات ہیں ان پر بھی، اور پھر بالخصوص حکومت سے ایک شکوہ بھی کیا. وہ کیا تھا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم ذکر کریں شاہم صاحب زرداری صاحب کا، تو انہوں نے فاٹا اصلاحات کے اوپر، اور آج کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، انہوں نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا. پہلے ذرا پرویز خٹک صاحب کا بیان سن لیجئے. تو جب ایم این ایز اور سینیٹرز ہوں گے، سینیٹرز کا ذکر تو کیا ہے، لیکن 2018 کے بعد تو پھر سینیٹرز کہاں سے بنیں گے؟ کیونکہ سینیٹرز جو اسمبلی کے ممبر یہاں آ گئے تو فاٹا کے الگ سینیٹرز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسمبلی ایک ہوگی اور سینیٹرز الگ ہوں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہے پریکٹیکل یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی پر زرداری صاحب بھی بولے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں سر. دیکھیں. It should be
نارمل پروونس جتنے بھی کے پی کے کی حکومت ہے پہلے اس سے پوچھا جائے, اس کو کنسلٹ کیا جائے, ان کو ساتھ لیا جائے, اور یہ اپنے طرف سے نے ڈرافٹ دیا ہے جس میں گورنر کو ایکسٹرا آرڈنری پاورز دیے ہیں اور 32 جعلی سیٹیں بنا دی ہیں. یہ نہیں چلے گا. جو کام کیا جائے وہ پرماننٹلی کیا جائے. اینڈ وی آر ان دی with the opinion that there should be a province by including all of the frontier regions into KPK. صاحب نے تو صوبے کا بات کر دی. نہیں, یہ انہوں نے کہا کہ صوبہ تو ضرور بنایا جائے, لیکن صوبائی حکومت کو مشاورت میں شریک کیا جائے. اس وقت دیکھیں گورنر جو ہے نا, اس کے ذریعے جو قبائلی علاقے ہیں وہ ان کا انتظام چلایا جاتا ہے. وہ کیونکہ وفاقی حکومت کی نمائندگی گورنر کرتا ہے. اب گورنر کو خصوصی اس میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس مرجر کے لیے, تو یہ ایک تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی صوبائی حکومت کو بنیادی ذمہ داری دینی چاہیے. حالانکہ جب مرجر ہونا ہے تو پھر گورنر کی اتھارٹی کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور لیکن بہرحال اس پہ مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے. اور یہ جنہوں نے کہا کہ سینیٹر ان کے پھر کم ہو جائیں گے, کیسے ہوں گے انتخاب ان کا؟ وہ اس لیے کہ اگر وہ کے پی کے میں آ جائیں گے تو کے پی کے جو سینیٹر جتنے ہیں وہی پھر سینیٹر ہوں گے. پھر آ جائے گی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو تھا قرآن اور نماز مغرب کا وقفہ بھی ہونا چاہیے تھا. اذان کے وقت بھی ناچ گانا ہو رہا تھا. اس پہ یہ بات ان کی درست ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں ایک بات, لیکن آپ افریدی صاحب سے بات کرتے ہیں, مگر ایک چیز آپ دیکھیے, میں خود کو 4000 کے قریب فوجی جوان جو تھے وہ اس سیکورٹی پر مامور تھے, اس خدمات پر, اور ایک بڑا چیلنج قبول کیا, پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. اس سے معلوم ہے کہ پاکستان نے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک پرامن ماحول میں میچ کرا سکتا ہے اور دہشت گردوں کو لگام ڈال سکتا ہے. یہ ایک بڑا میسج ہے جو اس سے ملا ہے. لیکن ایک بات اس پہ ہم بات کرتے ہیں, افریدی صاحب نے جانا ہے, میں ایک بات وہ جلدی میں فون کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بڑی اہم بات نہیں کر پاؤں گا. ایک اہم بات میں کر رہا ہوں نا, کہ ہمارے جو جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں, مجھے جو بہت بڑی ایک بات نظر آئی ہے تبدیلی, کہ وہ نہیں آئے اس میں اسٹیڈیم میں. انہوں نے, وہ پاکستان میں نہیں تھے, وہ رہ سکتے تھے پاکستان میں, قطر میں میرے خیال, ہاں ان کو یہاں رہ سکتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا, تاکہ وہ داد وصول کرنے کا جو اگر وہ آتے تو نعرے لگتے ان کے, پورا اسٹیڈیم کھڑا ہو جاتا اور سارا کریڈٹ پاک فوج کی پاس جاتا. اگرچہ بڑا کریڈٹ اب ان کی سیکورٹی پرووائڈ کی گئی, لیکن انہوں نے سیاسی حکومت کو اس مشکل میں نہیں ڈالا, بالکل, اور پیچھے رہے. اور سیاسی حکومت نے بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا. وزیر اعظم بھی نہیں آئے, صرف وزیر اعلیٰ تھے, وزیر اعلیٰ آئے, وہ بھی انہوں نے جو سیریمنی ایوارڈ کی تھی وہاں پہ, وہ اس کے انہوں نے خود تقسیم نہیں کیے ایوارڈ, اور کرکٹ کا معاملہ کرکٹ کے لوگوں کے سپرد کر کے چلے گئے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج ہے اس کا. السلام علیکم جی جاوید صاحب, بہت بہت مبارک ہو, آپ کی ٹیم یہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی. سب سے پہلے تو ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے. دوسرا, میں اور شامی صاحب پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ سوچ رہے تھے, کیا گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ نے چاروں اپنے بین الاقوامی پلیئرز کو قائل کیا, پاکستان آئے, نہ صرف وہ آئے, اچھا کھیلا اور خوش بھی ہوئے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد, اور شامی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. اور وعلیکم السلام جناب. پورے پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گا, کیونکہ پی ایس ایل میں صرف پشاور زلمی کی ہم بات نہیں کریں گے, اوور آل اس پورے لیگ کی بات کریں گے. سمبولکلی پاکستان کا اتنا بڑا نام, اور وہ پاکستان کو پیٹرونائز کرنا, دبئی میں ہونا, اور اس کے بعد اس کا فائنل ہمیں یہاں پہ لے کے آنا, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. لیکن جس طریقے سے ہمیں پی ایس ایل مینجمنٹ نے سپورٹ کیا اوور آل, اور پلس جو ہمارے فورن پلیئرز تھے انہوں نے جس لحاظ سے یعنی ہماری اس بات کی لاج رکھی کہ پاکستان میں آنا ہے اور گیم کو بنانا ہے, بیکاز یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اناؤنس ہو چکا تھا آرمی چیف سے, وزیر اعظم پاکستان سے, کہ یہ واقعی پاکستان میں اس فائنل کو ہم نے کرانا تھا, کیونکہ ہمارا جو کانٹریکٹ تھا اس میں یہ سائن نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ہم نے ان کو پاکستان لے کے آنا ہے فائنل سیمی فائنل کے لیے. تو بات چلتی آ رہی تھی اوور آل اس پروسیس میں. ہم بھی کیونکہ کشمکش میں تھے کہ پشاور زلمی فائنل میں جائے گی یا نہیں جائے گی,
3 दिन पहले हमारी यही बात अपने प्लेयर से इंसारे से यही हुई कि हमने पाकिस्तान जाना है, मगर आप यकीन करें जैसे ही हमने उनको पाकिस्तान के बारे में बताया, ओवरऑल एक एज अ फैमिली तो बन चुकी थी पिछले साल से, इवन रोजाना के तौर के साथ बात होती रहती है कि पाकिस्तान के बारे में वो पूछते रहते हैं। इवन आप लोग अगर इस चीज को भी इन्विजन करें कि वो बैठे हुए दुबई में बैठे हुए हैं, वहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने डैरन समी खान का नाम लिया, तो डैरन समी खान नाम वो कैसे वो बन गया, यहाँ पे पाकिस्तान को एंटाइटल कैसे हो, तो यानी वो चीजें हम वहाँ पे भी उनको लिखा पढ़ा रहे थे और समझा रहे थे। बल्कि वो तो पश्तो में ट्वीट भी कर लेते हैं अब थोड़ा बहुत। तो ये वो पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने वाली बात हुई, या पाकिस्तान का जो असल इमेज है वो प्रमोट करने वाली बात हुई, तो ये सारी चीजें हम इनके साथ शेयर कर देते हैं। फिर जब यहाँ पे आता इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम दैट हाउ कैन आई अप्रिशिएट देम, जिस तरीके से उन्होंने इजहार किया। और इंशाल्लाह 1-2 दिन पर जो वॉइस नोट्स उन्होंने हमें एक मैसेज के जरिए भेजे हैं वो इंशाल्लाह मीडिया पे आ जाएंगे, और मेरे ख्याल में वो पूरे कौम को ये पता लग जाएगा कैसे भी जिंदा दिल लोग हो सकते हैं और कुर्बानी करने वाले लोग हो सकते हैं कि अपने सारा सब कुछ छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बड़ों को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। और ऐसे हालात में कि 5-6 दिन पहले हमारे मुल्क में या उसी सिटी के अंदर जो हालात चल रहे थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी कुर्बानी देना, मेरे ख्याल में एटलीस्ट वी शुड रिकॉग्नाइज देयर। बिल्कुल दुरुस्त था, उनको कौमी सतह पर अवार्ड मिलने चाहिए, उनको रिकॉग्निशन उनकी होनी चाहिए, लेकिन हम आपकी हिकमत को भी सलाम करते हैं, और जिस तरीके से आपने इस सारे मामले को आगे बढ़ाया, आपको भी इसकी दाद मिलनी चाहिए, माशाल्लाह। तो जावेद साहब ये बताएं, जो डेरिन सेमी ने शर्त रखी थी कि अगर मैच जीत गए तमाम खिलाड़ी बशमूल बॉस यानी आप, तो हम टेंट करवाएंगे, तो अब क्या उस शर्त को पूरा करेंगे आप? वो शर्त हमारी ऐसी थी कि हमारी बात चल रही थी कि अगर हम इंशाल्लाह ट्रॉफी जीत गए और पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गया, तो हम पूरी टीम जाएगी उम्र करने, अच्छा, सर मुंडवाने। तो उस टाइम पे डैरन समी ने ये बात सुन ली कि नहीं, आप लोगों ने इससे पहले करना है, वो मैं करवाऊंगा, आप लोग उम्र जाने से पहले ये काम करें। तो ये थोड़ी बहुत ऑन द लाइटर साइड, मगर समी साहब मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उनके एक ऐसे साथी को कि वो जो उस मैच के दौरान विटनेस कर रहे थे, और बल्कि उन्होंने वो मैचेस विटनेस भी किए, तो मैं उनको भी ये हैंड ओवर करूंगा ये फोन, ये सलीम साफी साहब को। अच्छा साफी साहब, मुझे बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल आप उमरा पे जाएं और वहां से टेंट करा के आए, तो हमें तो वो भी मंजूर है। ये मेरे ख्याल साफी साहब बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूरे वाला। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप तो छा गए और आपकी सपोर्ट आपको भी जनाब बराबर की मुबारकबाद, बराबर की मुबारकबाद आपको भी। अब तो आपका शुमार भी मालिकान में होने लगा। नहीं जी, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो ये जावेद जो है ये हर मामले में सरप्राइज देने वाले आदमी हैं। अब देखिए, एक तो इन्होंने और शाहिद अफरीदी और जावेद अफरीदी ने मिलके मुझ जैसे देहाती आदमी की और सिराजुल हक जैसे आदमी की क्रिकेट में दिलचस्पी पैदा कर दी। एक तो इससे आप इनका माशाल्लाह अभी मुझे भी सरप्राइज दे दिया है मोबाइल कमा के, और आपको भी दे दिया है, तो इनका काम यही सरप्राइज देना है। लेकिन 1-2 चीजों में इसने शायद थोड़ा सा कसर नफसी से काम लिया। ये जो गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाने का मामला है, मुझे चूंकि इन्होंने मजबूर किया था, पहले दुबई भी बुलाया था, तो मैं भी कुछ चीजों का विटनेस हूँ। जी जी, वो इन्होंने एक चीज नहीं बताई कि उस मामले पे उनको कन्विंस कराने में इसने अपने खानदान को भी इन्वॉल्व किया था, अपने दूसरे भाइयों को भी, जिनके क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है। और डेरिन को इनको इन्होंने बताया था कि हम चारों भाई उस दिन आपके सिक्योरिटी गार्ड होंगे, एक बंदा आपसे आगे होगा, दूसरा पीछे होगा, एक राइट पे होगा, एक लेफ्ट पे होगा। और इतना इमोशनल अंदाज का, और मैं तो बाज़ औक़ात सोचता हूँ तो बिल्कुल वो डेरिन समी भी एक रिवायती पाकिस्तानी बन गए थे, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, आप लोगों की तरह से ज्यादा मेरी जिंदगी की कीमत भी नहीं है, मैं आपके साथ आऊंगा। और ये भी उन्होंने कमिटमेंट की थी कि अगर ये लोग फाइनल में ना भी आते तो तब भी उन्होंने पाकिस्तान आना था इनके साथ। ये कमिटमेंट जावेद उनसे ले चुका था। क्या बात, और जबरदस्त जबरदस्त सर, ये काफी हैप्पी सरप्राइज टू हियर दिस। आपको भी मुबारक, माशाल्लाह। आपकी सोहबत का यह नतीजा है या जावेद की सोहबत का यह नतीजा है? बहरहाल दोनों को मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं तो कुछ जिक्र मर्दमशुमारी का।
speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL. Royal Tag. Men's suitings and casual wear. Royal Tag. Spring summer collection in stores now. मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, 20 रुपए की खास चाय तो बना दो। 20 रुपए की चाय मतलब 6 कप चाय। कैसे? वो ऐसे। नेस्ले एवरीडे के नए 20 रुपए वाले साशे से बनते हैं पूरे 6 कप खास मिक्स चाय। नेस्ले एवरीडे का नया 20 रुपए वाला साशे लाओ, 6 कप खास मिक्स चाय बनाओ। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। Pakistan's best-selling smartphone is back with a plus. More for less. That's our plus. Smooth, rich और chocolatey Cadbury Dairy Milk. तो कुछ मीठा हो जाए। आगाज नए साथ का, आगाज नई खुशियों का। ABC Diapers, आगाज नई जिंदगी का। पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, इसीलिए मैंने चुना नेस्ले नीडो 1+, जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स, जो बेबी के पेट को प्रोटेक्ट करे अंदर से। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड से तस्दीकशुदा। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। Log on to Sting's Facebook page, break the code on the label, and get a chance to watch Amir Khan live. मैकडॉनल्ड्स खाना है तो अपना मंगवा ले। मैकडॉनल्ड्स, I'm loving it. जारी है जीत का सिलसिला। गाय बनास्पति 1 kg पाउच पैक या गाय कुकिंग ऑयल 1 लीटर पाउच पैक खरीदते जाएं, जीतते जाएं। जब मिले गाय से ब्रांड न्यू कार तो फिर हर कोई गाय के गुण गाए। Big is better by Murray Brewery. इस घर पे ड्यूलक्स वेदरशील्ड पावर फ्लेक्स लगा है। इसकी अनोखी डबल डिफेंस टेक्नोलॉजी से ये दीवारें अब हर वेदर का सामना कर सकती हैं। और ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे इस घर को हर किस्म के एक्सट्रीम वेदर में ले जाके। ये है ड्यूलक्स वेदरशील्ड पावर फ्लेक्स नेचर चैलेंज। दुनिया, खबर की दुनिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, 20 रुपए की खास चाय तो बना दो। 20 रुपए की चाय मतलब 6 कप चाय। कैसे? वो ऐसे। नेस्ले एवरीडे के नए 20 रुपए वाले साशे से बनते हैं पूरे 6 कप खास मिक्स चाय। नेस्ले एवरीडे का नया 20 रुपए वाला साशे लाओ, 6 कप खास मिक्स चाय बनाओ। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। रेंजर से बने हर गांव खुशहाल। सन क्रॉप ग्रुप का रेंजर, गन्ने छुए आसमान। Murray Sparklets, 100% pure and natural. Pakistani बन के जियो, पाकिस्तानी पियो। Murray Sparklets. Nokia 230, smart and stylish metal body with 2.8-inch wide screen और 2 megapixel front and back camera, both with LED flash. Nokia की 100% replacement warranty के साथ। Nokia, पाकिस्तान का भरोसा। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। कपड़ों की खातिर पावर वॉश।
मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, इसीलिए मैंने चुना नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स, जो बेबी के पेट को प्रोटेक्ट करे अंदर से। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड से तस्दीक शुदा। नेस्ले नीडो 1 प्लस, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। का बड़ा अहम मामला है, 15 मार्च से शुरू हो रही है। शामी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान को इस पर बड़ी तशवीश है। वो ये कहते हैं कि शहरी आबादी जो कराची की है उसको कम दिखाने की कोशिश की जा रही है, और सेव सिंध कमेटी बनी है धांधली है ये, जो उसमें सिंध के दानिश्वर हैं, अदीब हैं, सिविल सोसाइटी, उन्होंने कहा है कि देही आबादी जो है उसे कम उसको कम किया जा रहा है। लेकिन जो फारूक सत्तार साहब की पिटीशन उसमें लिखा गया है कि हुकूमत ने घोटकी की आबादी को 400% जाहिर किया है, जबकि इसके बरस कराची की आबादी में सिर्फ 100% इजाफा जाहिर किया गया। तो ये वो मामला जिनको बुनियाद बनाकर उन्होंने पिटीशन दी। हमारी कोशिश होगी कल इस अहम मामले पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बराह रास्त तफसीली गुफ्तगू भी करें। ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि न दही आबादी वाले और न शहरी आबादी वाले दोनों खुश रहें, अपने जो आबादी को ज़रब न दे सकें। शामी साहब, पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि फरीकैन कभी खुश हों? आपसे नाज़रीन हम इजाज़त चाहेंगे, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।